در تاجیکستان و جهان امروز 5 ایول چی میگذرد؟ من شالوی گلخوجه شما را آشنا میکنم. روز بخیر و امروز در برنامه президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон сарвазири покистон навоз шарифро ки барои ширкат дар як нишасти байналмилалӣ ба тоҷикистон омадааст дар қасри миллат қабул кард. дар як задухурде дар ноҳияи восе 4 нафар аз наздикони полковники фирорӣ гулмурод ҳалимов ба ҳалокат расиданд. ва Доналд Трамп ба мамолики Аврупои марказиву шарқӣ гази табиии моеъ пешниҳод мекунад. ما حالا میزان صادرات را تشخیص نکرده ایم. آن از حکومت شما وابسته خواهد بود. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон сарвазири покистон навоз шарифро ки барои ширкат дар як ҳамоиши байналмилалӣ ба душанбе омад дар қасри миллат қабул кард. сарони ҳарду кишвар нахуст мулоқоти як ба як доштанд ва сипас ҳайати тоҷикистону покистон бо ҳам вохӯрданд. эмомалӣ раҳмон ва навоз шариф пас аз анҷоми музокирот ба назди хабарнигорон баромаданд. барои юсуфӣ дар ин бора гузориш медиҳад. мавзӯи меҳварии мулоқоти эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳаммад навоз шариф сарвазири ҷумҳурии исломии покистон дар душанбе вазъи ноамни афғонистон буд. ин матлаб пас аз дидору гуфтагӯҳои раиси ҷумҳури тоҷикистон ва сарвазири покистон рӯзи 5 июл дар ҳузури хабарнигорон ироа шуд. қазияи афғонистон яке аз мавзӯъҳои меҳварии музокироти мо буд. با اعتدال آوردن وضع افغانستان و استقرار صلح و ثبات کامل در این کشور همسایه برای دولت‌های ما نهایت مهم است. ما تصمیم گرفتیم که با منظور مساعدت به روند برقراری صلح و ثبات پایدار در آن هم آهنگی و همکاری دو جانبه و بسیار جانبه بیشتر و مؤثری داشته باشیم. муҳаммад навоз шариф сарвазири покистон ки субҳи чаҳоршанбе вориди душанбе пойтахти тоҷикистон шуд нахуст дар қасри миллат истиқбол ва пазироӣ шуд. мулоқоти якбаяки эмомалӣ раҳмон ва муҳаммад навоз шариф тақрибан 1 соат идома кард. дар оғози мулоқот ки хабарнигорон ҳузур доштанд раиси ҷумҳури тоҷикистон сарвазири покистон ва мардуми ин кишварро ҷиҳати ворид шудан ба созмони ҳамкориҳои шонгҳой табрик гуфт. мулоқоти ҳайатҳои ин ду кишвар бо ҳузури раҳбарони вазоратҳои калидии ин кишварҳо баргузор шуд. натиҷаи ин мулоқот имзои 3 санади ҳамкорӣ миёни кишварҳо буд ки ба дунбол ба таслим расид. раиси ҷумҳури тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ва сарвазири покистон навоз шариф эъломияи роҳ ба шарикии стратегӣ барои ҳамраҳии минтақавиро ба имзо расониданд. ҳамчунин ёддоштҳои тафоҳум дар бораи ҳамкориҳо дар бахши тиҷорат ва дар мавриди ҳамкориҳо байни донишгоҳи аграрии тоҷикистон ва донишгоҳи аграрии равалпинди покистон ба таслим расид. ما اهمیت راهها، راه آهن، ارتباط هوایی که برای همگرایی منطقوی و توسعه مناسبت‌های دوجانبه و سیاحت مساعدت می‌کند بررسی کردیم. قرار است فردا همچنین مقامات پاکستان، افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه روند اجرای طرح انرژی کاس 1000 را بررسی کرده و سران پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در اطراف مسائل امنیتی منطقه بحث کنند. дар пасманзари сафари навоз шариф ба тоҷикистон суҳбате доштам бо башир аҳмад ҳамкорамон аз радиои машъал бахши покистонии радиои озодӣ. гуфтугӯи мо дар атрофи ин буд ки дар ҳоле вазъи амнiyatӣ дар афғонистону покистон ором набуда мавқеи худи раҳбарон устувор нест, то куҷо метавон ба муваффақияти тарҳҳои бузурги иқтисодӣ умед баст? آمدید برای صحبت و تا جای ما میدانیم اوضاع داخلی هر کشور خواه و ناخواه به وضع روحی رهبر آن تاثیر میرساند. خب بگید سفر نواز شریف به تاجیکستان در کدام وضعیت انجام می شود؟ تشکر. وزیر نخست پاکستان در یک حالت عظیم دوشنبه می شود که داخل سیاست داخلی پاکستان
مشکلات زیادی دارن، خصوصا به وزیر نخست پاکستان. اونا یک دوسیه یک پرونده دارن در محکمه که اپوزیسیون میخواهند که وزیر نخست پاکستان نواز شریف و فامیلیشان باید به محکمه شوند و اما مشکلاتی که و الزاماتی که و اتهاماتی که دارن به حساب پولشویی و فساد اداری اونا باید جواب بدن. و مثلا اگر ما ببینیم او طرف افغانستان هم مشکلات امنیتی دارن و رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک وقتی در یک حالت عظیم تاجیکستان میشوند که اونا مشکلات زیادی به حساب تروریسم و دهشت افغانی در داخل دارند. خب یکی از طرح‌های مهمی که این 4 کشور را به هم متحد می‌کند این طرح کاسه هزار است. آیا بتوان گفت که یگان مشکلی وجود دارد در روی تطبیق این طرح مهم منطقوی؟ پاکستان مشکل انرژی زیاد دارن و افغانستان همچنان دارن و با می خاطر رئیس جمهور اشرف غنی کوشش میکنن که با پاکستان بگوین که شما مثلا اگر دست بکشین با مداخله که اونا برش میگن که اینا مداخله میکنن در پاکستان در افغانستان اگر دست بکشن و همچنان میتوانند که از می پروژه که کاسه 1000 از این طریق بتوانند که امو مشکل انرژی خودم حل کنن و با منطقه هم امو مشکلاتی که اقتصادی هستن و اونا حل شوند. اما مشکلات عملی شدن این پروژه این است که طالبا وجود دارن، داعش که یک گروه نو هستند، اونا در شمال کشور در شمال افغانستان بسیار فعال هستند و می توانند که مشکلات به کشورهای آسیای معنا هم ایجاد کنند و می خاطر اینی مشکل است. مثلا هر چیزی که اگر هر پروژه اقتصادی اگر عملی می شود اول باید کاری امنیتیشان باید تکمیل شود و مشکلاتی که امنیتی که دارن اونا باید حل شوند. بعد از این پروژه اقتصادی تکمیل شده میتوانند. جزئیات سفر نواز شریف به دوشنبه و نتیجه ملاقات سران کشورهای تاجیکستان، پاکستان و افغانستان را در برنامه‌های بعدی منظور شما خواهیم کرد. سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب را پیگیری کنید. در یک زد و خورد میان کارمندان پلیس و نزدیکان پالکوونیک فراری گلمرود حلیمов در ناحیه ووسه 4 خویشاوند او کشته شدند. منابع رسمی روز 5 ایول گفتند زد و خورد شب گذشته در 10 کیلومتری کوه نمک خواجه مومن صورت گرفته است. در این حادثه انور حسینов معاون سرداری ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت امور داخلی زخمی شده است. پدر گلمرود حلیمov در صحبت با همکاران ما گفت که صبح دیروز پیوندانش با بهانه کار در ناحیه حصار بعد از آلات ساختمان را گرفته منزل را ترک کردند. بینندگان عزیز، ساعت به وقت دوشنبه 14:46 دقیقه است و ما همین حالا از نزد پدر گلمرود حلیمov و مادر او از دهه دره فانی بیرون شدیم و بعد از صحبت با آنها معلوم شد که از دیروز برادران وی ناظر، فاضل، کامل و برادر کلانیش سلطان مراد به ناحیه حصار برای کار رفتند، ولی امشب یعنی شب گذشته آنها به خانه برنگشتند و به نزدیکانشان هم تماس تلفنی نکردند. پدر گلمراد در صحبت با ما گفت که امشب تقریبا 20 نفر کارمندان انتظامی به خانه‌شان آمدند و منزل آنها را شدیداً مورد تفتیش قرار دادند. پدر مستفید گلمراد میگوید که حتی تا سوزن خانه آنها را خبر گرفتند. اینا اومدن اول که خانه گیر کردن، اینا 15 بزرگ اومدن که اینا قاعده گریزه گفتن ما چا کنیم ما میگریزیم با من اومدن میکنیم. مردان برادر شما آدم شما برای گلمرود آمدیتون کار کاری اولی بشه خیلی کار بود. ما خیلی گلمرود گاو میدونم یا گلمرود دنجا تیر تبان داره، هفتما داره، کلیبیر داره یا تانکه داره، یه چیز داره. من برای مردان آمدیم. خود درست همین ریشته سوزه
اما در مورد اینکه این 4 برادر گلمراد حلیموف کجا شدن، پدری او میگوید که بعد از اینکه صبح دیروز با آنها خداحافظی کردند و گفتند که در ناحیه حصار جای کار پیدا کردند و حتی اسباب‌های ساختمانی نیز اره و دیگر چیزا رو با خودشون بردن، ولی میگوید که کارمندان انتظامی آنها را خبر دادند که گویا برادران فرزندان 4 فرزند یعنی 4 برادر گلمراد حلیموف نیستند و ناپدید هستند. مادر گلمراد هم میگوید که همین خبر را بعد از آمدن کارمندان انتظامی آنها آگاه شدند و همسر یکی از فرزندان این مسافر هم گفت که تنها همه قدر میداند که شوهرش گفته است که جای کار پیدا کرده است و به ناحیه حصار رفته است، ولی با اون نه تماس تلفنی داشته است و از آنها هیچ درکی ندارند. آنها گفتند که تنها از طریق رسانه‌های خبری آگاه شدند که گویا این 4 نفر برادر گلمراد در ناحیه واسه در 150 کیلومتری شهر دوشنبه بازداشت شدند. بعد دیگه سحری خیلی بعد این پیشتر میرفتن بعد این کار تمام کردن جور کارگاه شرده در پیش رو دیگه بعد رفتن همون دیگه سحری هم ماشین دارن همون 4 5 من رفتن. کجا رفتن؟ حصار ناظر و کامل و فاضله در ناحیه واسه قپیدنشون. یا پیوند شما هیچی درک ندارید؟ نه. طور امروز بعضی از منبع‌های وزارت کارهای داخلی ناحیه واسه اطلاع داده‌اند 4 نفر برادر گلمراد حلیموف هنگام عبور از ناحیه واسه بازداشت شدند و در وقت پرسش آنها سالهای شبهه برانگیز دادند و در نتیجه در هنگام بازداشت آنها مقابلت نشان دادند و حتی یکی از کارمندان میلیسا نیز زخمی شده است. همین طور خبری که تا حال حاضر در دست است این است که از صبح دیروز 4 برادر گلمراد حلیموف با وعده اینکه آنها پس از کار از ناحیه حصار همیشه برمیگردند تا حال برنگشتند و تا حال حاضر ناپدید هستند. در صحبت‌های دیگری که ساکنان این ناحیه در فانی به ما گفتند که آنها نیز شنیدند که برادران گلمراد ناپدید شدند و به کجا رفتند آنها درک ندارند و از خود هیچ درک هم تا حال حاضر ندادند و نزدیکان گلمراد میگن که ما با تلفن آنها تماس گرفتیم، تلفن‌های آنها نیز خاموش است و هیچ صدای در نمی‌دهد. منابع رادیو زودی گفتند که گروهی از نزدیکان گلمراد حلیموف زیر رهبری برادر او سلطان مراد حلیموف در نزدیکی دهه عبرتی با مقامات مقابلت کردند. سبب‌های زد و خورد و حضور نزدیکان گلمراد حلیموف در ناحیه وسه رسما اعلان نشده است، ولی احتمال می‌رود که آنها قصد فرار به افغانستان را داشتند. مقامات میگویند که چندی از نزدیکان حلیموف بازداشت شدند و بازپرسی آنها قضیه را روشن خواهد کرد. برنامه را ادامه میدیم. در مرکز شهر قرغن‌تپه لنگای آتش قسمت زیادی مهمانخانه خصوصی سیر ارزو را به کام خود کشید. سوختار در این مهمانخانه 3 طبقه نصف روزی امروز سر زد. شاهدان حادثه به رادیو زودی گفتند که آتش نشانها در وقت خاموش کردن سوختار کمبود آب داشتند. عامل‌های آتش سوزی که از طبقه بالا آغاز شده آشیانه‌های پایانی را فرا گرفت هنوز اعلان نشده است. روز پنجشنبه قبل از شرکت در نشست رهبران 20 کشور پیشرفته عالم معروف با نام G20 پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از پولش و لهستان زیارت کرد و در ملاقات رهبران کشورهای تشبث 3 بحر یعنی سران کشورهای ساحلی بحرهای ادریاتیک، بالتیک و سیاه اشتراک نموده آنها را به خریدن گاز طبیعی آمریکا تشویق میکند. به این وسیله وابستگی کشورهای اروپا به گاز روسیه کاهش خواهد یافت. کایومرسیاتو با تفصیلات بیشتر. پایتخت پولش و یا لهستان شهر ورشو به پیشواز پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ آماده می شود. در این سفر پرزیدنت آمریکا با مهمانان تشبث 3 بحر، رهبران 12 کشور اروپای مرکزی و شرقی دیدار و گفتگو خواهد داشت. دونالد ترامپ با استفاده از امکان سعی می کند صادرات گاز طبیعی را که بخش از برنامه اصلی طلایی یعنی سیاست انرژتیکی آمریکا است تشویق نماید. صادرات انرژی برای مردم ما جایهای سرشماری نوی کار فراهم آورده امنیت انرژتیکی دوستان، همکاران و متفقانمان در سراسر دنیا را تحکیم می‌بخشد. در ابتدای ماه ایون اولین کشتی باربر ایالات متحده آمریکا با گاز طبیعی به ترمینال نوی نگهداری گاز مایع در بندر سیوینائوشیه پولش واقع در ساحل بحر بالتیک رسید. این روز رمزی است که در آن مردم پولش غایه تحکیم امنیتش را عملی می‌کند. پولش از 2 حصه گاز طبیعی را از روسیه می‌گیرد.
در حالت قطع انتقال گاز از مسکو این کشور ضربه پذیر خواهد شد. در سالهای 2006 و 2009 بحث‌های میان روسیه و اوکراین باعث قطع صادرات گاز روسیه به اروپای شرقی شده بود. پولش می‌خواهد که تا سال 2022 واردات گاز از روسیه را خاتمه بخشد. اما نماینده آمریکا میگوید تا حال معلوم نیست که ایالات متحده چه مقدار گازش را میتواند به پولش صادر کند. ما حالا میزان صادرات را تشخیص نکرده ایم. آن از حکومت شما وابسته خواهد بود. در پولش ترامپ نظرش درباره دورنمای روابط آمریکا و اروپا را آشکار خواهد کرد. قصر سفید میگوید پرزیدنت آمریکا هنگام سخنرانی در میدان کراسینسکی از شجاعت مردم پولش قدردانی میکند. سال 1944 فاشیستان آشوب مردم پولش را شکست داده بودند. پیش بینی می شود که ترامپ از مهمان نوازی مردم پولش و پرزیدنت راستگرای این کشور اندژی دودا بهره مند خواهد شد. دودا با اتحاد اروپا در مسئله تغییر اقلیم و قبول مهاجران اختلاف داشته و با محدود نمودن آزادی مطبوعات و ساخت کنستیتوسیونی این کشور متهم می شود. There are some concerns, of course, that Mr. Trump with his populist rhetoric and نگرانی ها از آن است که جناب ترامپ با پیام های پاپولیستیش با رهبری وامی خورد که به طور منظم ولایت قانون و آزادی مطبوعات را محدود می‌کند. Rule of law and press freedom, something that Mr. Trump seems to sympathize with. تخمینا 900 سرباز آمریکایی در چارچوب حضور نیروهای ناتو در پولش میباشند. ورشو امید دارد که ترامپ صداقت به حضور نظامی پیمان در اروپای شرقی را تاکید میکند. پولش یکی از 5 عضو ناتو است که 2% تولید ناخالص ملیش را برای مدافع مصرف میکند. این اقدام پولش میتواند برای کشورهای دیگر اروپایی همچون نمونه خدمت کند و احتمال ترامپ نیز در پیامش پولش را یکی از ستونهای نیرومند اروپا عنوان دهد. گروهی از جوانان نامجوی توجیک تلاش دارند در دوشنبه نمود ورزش پارکور و رشد اتحادیه خود را رسما تأسیس بدهند. یکی از فعالان آنها که نبیره قهرمان جهان آید به گشتی سید مومن رحیموف است، باور دارد که اگر با بویش زنده می بود از شغل دوست داشته نبیره‌اش دستگیری میکرد. پارکور چی نوی ورزش است؟ همراه تماشا میکنیم. اسکندر رحیموف 11 سال پیش بعد تماشای فیلمی با جهش و حرکت‌های غیرعادی شروع کرد. او حالا میتواند تنها با نیروی دست و پای خود روی دیوارهای بلند بالا شود. اسکندر با یک ورزش مشغول است که حرکت و اصولهایش خیلی خطرناک است. او اقرار میکند که نزدیکانش از شغل انتخاب نموده‌اش راضی نیستند و همیشه اظهار نگرانی میکنند. این طبیعی است که پدر و مادر برای فرزندانشان همیشه فکر میکنند. پدر و مادر من هم استثنا نیستند. آنها تا حال مرا از این کار باز می‌دارند. آنها آدمان شوروی‌اند. از این خاطر این آدمان چنین اندیشه دارند که این نوع ورزش مرگ‌آور است. فکر میکنم نسل نو تصورات دیگر دارند. وقتی که من به این کار مشغول میشوم اول جایم را میسنجم. من دیده و دانسته خودم را به جری نمیپرتایم که новое поколение пошло. برنامه را اینجا پایان میدیم، اما در سامانه azadi.org شما میتوانید اخبار بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در azadi ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. ما همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک صفحه‌های ویژه خود را داریم. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.